बेटा ਆਪਾਂ द प्रीवियस लैक्चर रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट तक कंप्लीट कर लिया सी। सो थोड़ा जिहा लीस्ट इंपॉर्टेंट ही है पब्लिक डेट एंड टैक्सेस। सो पब्लिक डेट एंड टैक्सेस की ने मेजर सोर्सिज ऑफ पब्लिक फिनांस ने। टैक्सेस की ने एक बैटर सोर्स ऑफ पब्लिक फिनांस ने दैन पब्लिक डेट। मतलब जे असी टैक्स ला दिंदे हां तां उहदा सानूं ज़्यादा फायदा हुंदा है, क्योंकि टैक्सिस दे नाल साडी जिहड़ी डायरैक्ट रिस्पोंसिबिलिटी है वो नहीं हुंदी। उंज जदों भी असी टैक्सिस लैने तो पैसा आउंदा है उहनूं असी जिहड़ा है लोकां दे वैलफेयर वास्ते ही खर्च करना हुंदा है, पर उहदे साडे कोल कोई डायरैक्ट रिस्पोंसिबिलिटी नहीं हुंदी कि जिहड़े बंदे ने सानूं जिहड़ा है वो टैक्स पे किया है उहनूं ही असी जिहड़ा है बैनीफिट देना है। ठीक है। सो पब्लिक डेट दे विच साडी की बन जाती है, डायरैक्ट रिस्पोंसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है। पर टैक्सेशन की भी एक हरेक गवर्नमेंट है जी पब्लिक डेट है जोड़ा लेना चाहती है ताकि वो ग्रोइंग डिमांड्स ने जोड़ियाँ पूरियां हो जान ते कंट्री की डिवेलपमेंट हो सके। सो पब्लिक डेट ते टैक्सेस दे विच की फ़र्क है पहला आप कर भी चुके हैं, जिवें हुण भी दस चुकी हाँ। रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन कि वापस करने की कोई रिस्पोंसिबिलिटी नहीं होती, जो कि पब्लिक डेट है जोड़ा वो पूरी की पूरी रिस्पोंसिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की होंगी है। बर्डन एंड बैनीफिट, टैक्सिस का बर्डन तो बैनीफिट सिर्फ तो सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के उत्ते ही पैंदा है, पर पब्लिक डेट जो लॉन्ग टर्म पब्लिक डेट होगा तो पोस्टैरिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन के उत्ते भी वह भार है वो पऊगा। दैन ए नेचर रेगूलर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एवरी गवर्नमेंट इज टैक्स। पब्लिक डेट है जोड़ा वो सिर्फ स्पैशल सरकमस्टांसिस के विच ही लिया जाता है। फिर है अमाउंट, टैक्सिस तो तुसी एक सर्टन या एक लिमिटेड अमाउंट है जी वो ही लै सकते हो, पर पब्लिक डेट दे विच तुसी लार्ज अमाउंट है जी ऑफ मनी है उन्होंने भी लै सकते हो। सो इन शॉर्ट हर एक गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जोड़े रिसोर्सिस ने वो जनरेट करने पैंदे ने टैक्सिस ते पब्लिक डेट, ताकि उहदियां जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स ने वो पूरियां हो सकन। सो ये वाला बेटा जोड़ा हुण अपने तुहानूं पाठ करवाउण लगे पब्लिक डेट ते इकनॉमिक डिवेलपमेंट ये आ जाता हुंदा है किसी भी क्वेश्चन के नाल बन के, कदे बर्डन के नाल बन के आ गया, कदे रिडेम्पशन के मैथड नाल बन के आ गया है ना। सो इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल कर लिओ, है जनरली कोई ये कोई टैक्नीकैलिटी नहीं है। इकनॉमिक डिवेलपमेंट वास्ते सानू ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए है, कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए है, तो टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए है। पब्लिक डेट के नाल कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है। सो एक्सटर्नल डेट है जोड़ा वो फैसिलिटेट करता है कैपिटल इक्विपमेंट की इंपोर्ट। पब्लिक डेट है जोड़ा वो हुण आपां दसना है कि किस तरह के नाल कंट्री की डिवेलपमेंट विच कंट्रीब्यूट करता है। फस्ट है कंट्रीब्यूशन टू द फिनैंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट फीचर है इकनॉमिक डिवेलपमेंट का कि सानू एक साउंड तो वैल डिवेलप्ड फिनैंशियल स्ट्रक्चर चाहिए है। पब्लिक डेट है वो सानू असैप्टेबल तो साउंड बेस है वो फिनैंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री वास्ते प्रोवाइड करता है। सो वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी डेट एक्सैक्ट्रा सानू जिहड़ा है वो इन्ना क मौका दे दिंदियां ने कि फिनैंशियल इंस्टीट्यूशन ते फाइनैंशियल मार्केट्स ने जिहड़ियां वो इन्वेस्टमेंट कर सकन। सो पब्लिक डेट दे विच कोई रिस्क नहीं हुंदा, रेडी मार्केटेबिलिटी हुंदी है। क्रैडिट क्रिएशन है जोड़ा वो जोड़े बैंक्स करते हैं पब्लिक होल्डिंग्स के उत्ते ही जोड़े वो बैक्ड होंगे या डिपेंडेंट होंगे हैं। इन शॉर्ट किसी भी कंट्री की इकनॉमिक ग्रोथ है जी वो कि उत्ते डिपेंड करती है उस कंट्री के फिनैंशियल स्ट्रक्चर के उत्ते। सो जे असी प्रॉपर तरीके दे नाल पब्लिक डेट में लै लीए तो जोड़ा है वो डिवेलपमेंट हो सकती है, और वो जी डिवेलपमेंट होगी वो पूरे फिनैंशियल स्ट्रक्चर की होगी। नैक्सट है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस। पब्लिक डेट के नाल असी की कर सकते हैं, जोड़े भी साडे रिसोर्सिस वेस्टफुल कंजम्पशन के विच लगे हुए हैं उन्होंने असी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के विच एलोकेट कर सकते हैं। ये रीएलोकेटिव इफैक्ट्स ने जोड़े वो आते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक डेट है जी इट इज़ लाइकली टू बी इन द कैपिटल गुड सैक्टर, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ने जोड़ियाँ वो कंजम्पशन गुड सैक्टर के उत्ते कॉन्सनट्रेट करदियां ने। सो पब्लिक डेट है वो इकोनमी की ग्रोथ विच हैल्प करता है जो अपने रिसोर्सिस नूं की करते हैं इन प्रोडक्टिव मैनर लगा लैंदे हैं। सेविंग्स में इनकरेज करता है पब्लिक डेट। देखो सेविंग किदा हुण जिवें सरकार की करती है, जो सरकार ने उधार लेना है सरकार उसकी सिक्योरिटी मार्केट के बेच देती है, लोग सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, मतलब अपनी कंजम्पशन को कटेल करके ही खरीदते हैं ना।
ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਸੇਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਾਂਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਟੇਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਈਡਲ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਈਡਲ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਰਾਦਰ ਇਹ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡੈਟ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡੈਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਡੈਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਲੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਪੋਲਿਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਅਤੇ ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਥਰੂ ਡਿਫਿਸਿਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਾਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵਰਕਸ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਡੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਰਪਸਿਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਰੀਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਟਾਈਡ ਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਟਾਈਡ ਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੋਨ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਲੋਨਸ ਅਨਟਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਟਾਈਡ ਲੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਡੈਬਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਰਡਨ ਆਫ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਟ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਪਰ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਸੌਫਟ ਲੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਟਰੈਕਟਡ। ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਏਡ ਹੈ, ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਨਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੁਇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਲਿੰਗ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਗੋਲਡ ਟੂ ਰਿਟਾਇਰ ਡੈਟ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਡੈਟ, ਰਿਟਾਇਰ ਡੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਡੈਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕਨਫਿਸਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਇੰਟਰਨਲ ਰੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡੈਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਫਰਮ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 91-92 ਤੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਡੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਦੈਨ ਸੈਲਿੰਗ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਵਾਸਟ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਬੇਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸੈਲ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਇਟ ਓਨਸ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੋਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਰਿਸੀਟ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਦੀ ਔਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਦ ਲੋਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਲਕਮ ਐਸ ਐਡਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਈਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਨਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਡੈਟ ਟਰੈਪ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਟਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ। ਡੈਟ ਟਰੈਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਰਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਈਵਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਲੋਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਡੈਟ ਟਰੈਪ। ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਦੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। What is meant by burden of public debt and what are the various methods of the public debt redemption, ठीक है बेटा। सो काफ़ी लंबा चैप्टर सीगा, मैंने लगता ਆਪਾਂ 4-5 दिन ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਚੈप्टर ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਚੈप्टर ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਡਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ, ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ।